السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شعور آگاہی۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس مختصر گفتگو میں ہم بات کریں گے جوشل کے فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ یہ جو نئی پالیسی آ گئی 2021 اکتوبر میں، اس میں کمپنی نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ 70 سے 80% تک لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی دیوالیہ ہونے جا رہی تھی۔ تو کمپنی کے لیے یہ فیصلہ مجبوراً کرنا پڑا، کیونکہ کمپنی کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک یہ آپشن تھا کہ کمپنی بند کیا جائے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو انفلوئنسرز ہیں ہمارے، تو کچھ بوجھ ان پر ڈالا جائے، کچھ بوجھ کمپنی برداشت کرے۔ لہٰذا ہم نے، یعنی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ مشورہ کیا، میٹنگ کی، تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کمپنی ختم نہیں کرنا چاہیے، جس میں بہت بڑا لاس ہو رہا ہے ہمارے بندوں کا، ہمارے لوگوں کا۔ البتہ یہ ہے کہ جو دوسرا آپشن ہے کہ کچھ بوجھ ہمارے بندے پر آ جائے، کچھ کمپنی پر آ جائے، تو یہ قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پیسہ جوڑ کر انہوں نے پالیسی بنا دی اپنے حساب سے کہ ہم نے ایک تو کمپین ویلیو کرنا ہے، کم کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے سے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو چکے ہیں، ڈالر جمع ہو چکے ہیں، تو وہ کمپنی کو دینا پڑ رہا ہے، تو کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا اس اکاؤنٹ کو انہوں نے شفٹ کر دیا جوشل منی میں یا پھر جوشل کوائن میں۔ تو وہ ہاٹ اسٹیک میں ڈال دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد ان کو یہ ملیں گے۔ اچھا جی، گویا کہ اس کو اگر ہم الفاظ میں کہیں کہ جو پرانے اکاؤنٹس تھے لوگوں کے اور بڑے بڑے لیڈروں کے، اس میں ہزاروں ہزاروں ڈالر پڑے ہوئے تھے، ہمارے جیسے سمپل انڈیویجول کے بھی اس میں 60 70 100 تک ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے پرانے اکاؤنٹ سارے فریز کر دیے، منجمد کر دیے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ تو گویا کہ ایک تو کمپنی نے یہ چینجز کیے کہ اماؤنٹ کمپین کا کم کر دیا، دوسرا گویا کہ اس نے پرانے اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ تو اگر آپ کسی کے اکاؤنٹ منجمد کریں گے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویڈیو والی بات، چلو نیکسٹ کے لیے مثال، ایک بندہ چلو اس کے ساتھ رن چلتا ہے یا نہیں چلتا، وہ ڈیسائڈ اس کے بعد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو وارہ کرتا ہے تو $4 پہ کمپین کر کے وہ کام کر سکتے ہیں، اگر اس کو وارہ نہیں کرتا تو وہ کام نہ کریں۔ لیکن یہ بالکل زیادتی والی کام تھا جو انہوں نے، اور بیلنس جو تھا اکاؤنٹ میں وہ انہوں نے فریز کر دیا، منجمد کر دیا، اور گویا کہ ہڑپ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات، دو بات، تیسری بات انہوں نے بڑی زیادتی والی یہ کی کہ پہلے جب کمپین کے پیسے ملتے تھے تو وہ سارے کے سارے والٹ میں آ جاتے تھے، اور سارے کے سارے بندہ یوٹیلائز کر سکتا تھا، چاہے ایکٹیویشن کے لیے، چاہے کسی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی انہوں نے کمپین کے پیسے کم بھی کر دیے، اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ریزرویشن والٹ بنا دیا، اور آدھے پیسے جو اس کے آ رہے تھے، مثال $8 ہفتے میں، تو 4 اس میں سے ریزرویشن میں ڈال دیا۔ جب ریزرویشن میں ڈال دیا تو ریزرویشن آپ صرف اپنے رینیول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی اس کو کسی کام میں نہیں لا سکتے۔ تو ظاہر بات ہے کام کے پھر آدھے پیسے رہ گئے۔ جب وہ کام کے آدھے رہ گئے ہیں، مثال مہینے میں 32 رہ گئے، ساری 16 3 48 رہ گئے ایک مہینے میں، تو ابھی 100 تک کب پہنچے گا؟ 100 تک اگر 3 مہینے میں، سارے 3 مہینے میں 48 رہ گئے، ایک مہینے میں 16 رہ گئے، 3 مہینے میں 48 رہ گئے، ٹھیک ہے، 16 3 48۔ تو ایک پہلے والا 3 مہینے کے ٹریور میں تو 4 رہ گئے، ویڈیو میں کہا ہے کہ 4 رہ گئے، تو 4 ہو گئے پہلے 3 مہینے میں، دوسرے میں 48 ہو گئے، تیسرے میں بھی 48 ہو گئے۔ تو یہ سال مکمل ہونے کے بعد ہی $100 مکمل ہوتے ہیں، تو تب نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی ہے، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، فیک اکاؤنٹ کی طرف۔ تو یہ مسٹر کنال انڈیا کا، اس کی بات آپ سن لیں کہ یہ فیک اکاؤنٹ کس کو کہتا ہے۔ ایکسپلین کرتا ہوں فیک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے۔ فیک اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے جیسے میرا نام کنال ہے اور میں نے رمیش کے نام پہ یا سلیم کے نام پہ ایک آئی ڈی بنا لی، بندہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، جی میل اکاؤنٹ بنایا، فیس بک اکاؤنٹ بنایا، جوشل میں ایڈ
वहां पे देना शुरू कर दिया, मुझे मिलने लग गई एड कैंपेन इनकम, मुझे रैंक अचीव करने में भी मदद मिली, मैं एम्बेसडर भी बन गया, शायद उस आईडी पे भी एम्बेसडर बन गया, वहां से भी प्रॉफिट लेने लगा। ये फेक अकाउंट होता है। बहुत से लोग, नाम तो रियल होता है, फैमिली मेंबर उनके एग्जिस्ट करते हैं, बट वो अकाउंट के ओनर वही होते हैं, उसी उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। और फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ जोशल का एड कैंपेन करने के लिए, वो भी एक फेक अकाउंट ही है ब्रांड की नजरों में, क्योंकि उस फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड्स आप हर हफ्ते 2 या 3 एड कैंपेन देते हैं और उस पर कोई एक्टिविटी आपकी नहीं होती। ब्रांड्स की नजर में वो फेक अकाउंट्स हैं। मौजूद नाजरीन, आपने सुन लिया कि इसने कह दिया कि फेक अकाउंट ये है कि एक बंदा अकाउंट बनाता है अपना, पर वो दूसरा अकाउंट बनाता है, वो ख़ुद रन करता है और उसने फ़र्ज़ी नाम रख दिया, या भाई का नाम से बना दिया, बेटे के नाम से बना दिया, बहन के नाम से बना दिया। तो ये आदमी ये उसको फेक अकाउंट कहता है। वो भाई फेक किस तरह है? जब कंपनी ने शुरू में शराइत रखे थे कि फेसबुक में कम अज़ कम 25 फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है, और ज़ाहिर बात है वो जब फ्रेंड होंगे तो आगे शेयर होते रहेंगे उसमें। जब बंदा अकाउंट बना रहा था तो उसने फेसबुक अलग बनाया ना, फेसबुक अलग आईडी से बन गया, जो उसका अपना फेसबुक आईडी था वो अलग था, ये अलग है, उसके फ्रेंड अलग हो सकते हैं, इसके फ्रेंड्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने पेमेंट भी कर दी है कंपनी को, $60 की पेमेंट भी इसने कर दी है। जब इसने पेमेंट भी कर दी और इसने अकाउंट भी अलग बनाया और इसने जीमेल इसका अलग है, फेसबुक अकाउंट इसका अलग है। अच्छा, इसके अलग कैंपेन इसके पास आते हैं, वो अपलोड करता है फेसबुक के, और जो उसका दूसरे अकाउंट था उसमें भी अलग आता है। तो इसमें फेक की कौन सी बात है? मसलन मैं एक मिसाल दूंगा, मसलन मैंने अपना अकाउंट बनाया, दूसरा मैंने भाई के लिए बना दिया, तीसरा मैंने दूसरे भाई के लिए बना दिया, चौथा मैंने कज़न के लिए बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इनके नज़दीक क्या है? अब इसको ये जीनियन अकाउंट कहते, सही कहते हैं। अभी कल ये तीनों बंदे मुझे कहते हैं कि भाई हम फारिग नहीं है और इसको तुम चलाओ। अब इन 3 अकाउंट को मैं चला रहा हूँ, तो फिर अब ये फेक बन जाएंगे, ऐसा ही है ना? फिर भी मैं चला रहा हूँ ना, तो इसको कंपनी क्या कहेगी, ये फेक है या ये जीनियन अकाउंट है उसके बंदों की? तो ये वैसा इन्होंने एक ड्रामा रचाया, एक शोशा छोड़ दिया है। कोई अकल इसका साथ नहीं देती, कोई अकल इसके साथ नहीं देती, और कोई रीज़न और लॉजिक इसके ऊपर नहीं फिट होती ताकि हम समझ सकें कि ये वाकई फेक अकाउंट है। बहरहाल ये जो फेक अकाउंट की तशरीह कर रहे हैं, ये हमारे समझ से बालातर है, बल्कि किसी भी ज़िशऊर और अक्लमंद इंसान इसको फेक नहीं कह सकता। लिहाजा ये अमल जो कंपनी ने किया है, तो ये भी कंपनी का मुस्तकबिल को मशकूक बनाता है और कंपनी के काम को पूरा रिस्कली बनाता है। तो कोई पता नहीं कल वो फिर इस तरह कोई फेक अकाउंट वाली बात वैसे ही शोशा छोड़कर और फिर अकाउंट मुंजमद कर दे, और जितने लोगों ने मेहनत की हो, जितने पैसे और जितने डॉलर जमा किए हो, और सारा कंपनी हड़प कर दे, और यूँ हमारे सादा लोग मुसलमान इनकी जाल में फंसते रहेंगे। लिहाजा जितनी गलती हमसे हुई है, जो थोड़ा बहुत नुकसान हमारे भाइयों का हो गया, तो इसको हम तकदीर का फैसला समझ लें। या जब ने दूसरी वीडियो में हमने कहा है कि चलो कंपेन करना चाहिए जब तक अपने पैसे रिटर्न नहीं हुए। बहरहाल क़रीन नाज़रीन, आपने सुन लिया मिस्टर कुनाल की बात भी, कि इन्होंने फेक अकाउंट किसको कहा है फेक, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मैंने भी जो तबसरा किया ऐसे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फेक अकाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये वैसे लोगों के पैसे हड़प करने का एक ड्रामा रचाया गया, और ये वैसे एक शोशा छोड़ा गया, और हम खाल लोगों को अपने जो बैलेंस है लोगों को महरूम कर दिया। उम्मीद है क़ारीन को समझ आएगा। मैं आखिर में एक दफ़ा आपको फिर गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास मिल सके। चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।